الحمد لله انشاءاللہ. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کلا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کلا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں. ابو بکر سے آئینہ عشق و وفا کلا. دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، دنیا مسلمان پہ بہت ہی تنگ ہو گئی. فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم. دروازہ علم سے خیرات جا کے لا. میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، آج کے اس خانقاہی اجتماع میں شریک نوجوانوں، دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا ہے. میں اس تلاوت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں 3 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی ذات. نمبر 2، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی بات. نمبر 3، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کی جماعت. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی جنتی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنتی ہے، پیغمبر کی جماعت بھی جنتی ہے. ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی جماعت بھی اعلیٰ. ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی جماعت من حیث الجماعت بھی معصوم ہے. کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا وہ پیغمبر کی جماعت نہیں سمجھا. ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی جماعت بھی سمجھے ہیں. اور ہمارا پیغمبر کے دین پہ ایمان اسی ترتیب سے ہے، پہلے پیغمبر کی ذات ہے، پھر پیغمبر کی بات ہے، پھر پیغمبر کی جماعت ہے. اگر ہم نے پیغمبر کی ذات کو دیکھا، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے، پیغمبر کی ذات کو خدا نے بنایا تو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا، بلکہ خدا نے پیغمبر کی ذات کو بنایا تو جنت کی مٹی سے بنایا ہے. پھر پیغمبر کی ذات آدم کا عیسیٰ انبیاء کی ہے، ان کے امام الانبیاء کو خدا نے صرف جنت کی مٹی سے نہیں بلکہ جنت الفردوس کی مٹی سے بنایا ہے. ایک مٹی تیری اور میری ہے، وہ زمین فانی ہے. ایک مٹی پیغمبر کی ذات آدم کا عیسیٰ انبیاء کی ہے، وہ جنت والی ہے. ایک مٹی امام الانبیاء کی ہے، وہ جنت الفردوس والی ہے. ہم پیغمبر کی ذات کو دیکھیں تو اعلیٰ، امام الانبیاء کو دیکھیں تو سب سے بالا. ہم پیغمبر کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر تو یہ سمجھ لیتا پیغمبر کی ذات کہاں سے بنی ہے، ہمیں کتنے مسئلے سمجھ آ سکتے تھے. پیغمبر کی ذات کا وجود جنتی ہے، پیغمبر کا وجود جنتی ہے. دنیا کے ماحول کی وجہ سے آسان نظر آئیں گے، وجود
जन्नती है। पैगंबर के वजूद में जन्नत का नक्शा नजर आएगा। एक वजूद तेरा और मेरा भी है, एक वजूद पैगंबर की ज़ात का है। एक मिट्टी तेरी और मेरी है, एक मिट्टी पैगंबर की ज़ात की है। एक पसीना तेरा और मेरा है, एक पसीना पैगंबर की ज़ात का है। अगर तू अपना पसीना देखे उससे बू है, पैगंबर की ज़ात को देखे तो खुशबू है। ये जन्नत की मिट्टी की वजह से है। बोलो बरास तेरा और मेरा भी है, ये नापाक है। बोलो बरास पैगंबर की ज़ात का भी है, ये पाक है। ये जन्नत की मिट्टी की वजह से है। नींद तुझ पे मुझ पे भी आती है, नींद पैगंबर की ज़ात पे भी आती है। तेरी और मेरी नींद वो है जो आंख पे भी आती है, दिल भी सो जाता है। पैगंबर की नींद वो है जो आंख पे आती है, दिल जागता रहता है। ये जन्नत की मिट्टी की वजह से है। एक मौत तुझ पे मुझ पे भी आई है, मौत पैगंबर की ज़ात पे भी आई है। तेरी और मेरी मौत वो है जो आंख पे भी आएगी, हमारे ज़ाहिर और बातिन दिल भर भी आई है। पैगंबर की मौत वो है जो सिर्फ आंख पे आई है, पैगंबर का दिल हलात रहता है। मौलाना कासिम हनादवी ने आबो हयात में लिखा, पैगंबर की ज़ात पे मौत आई है, आंख पे मौत आई है, पैगंबर का दिल ये हलात रहता है। मैं आपको एक बात दलील से समझाना चाहता हूँ। पैगंबर की ज़ात के बारे में अकीदा बयान किया जाए, तमाम लोग यही कहते हैं पैगंबर की ज़ौजा से उम्मत का निकाह जायज नहीं। पूछा जाए जी निकाह जायज क्यों नहीं? कहा जाता है ये पैगंबर की बीवी उम्मत की माँ है। उनसे कहा जाए अगर वजह सिर्फ यही बात है तो मुर्शिद की बीवी से मुरीद का निकाह जायज ना हो, क्योंकि वो भी रूहानी माँ है। शगीर्द उस्ताद की बीवी से शगीर्द का निकाह जायज ना हो, क्योंकि वो भी शगीर्द की रूहानी माँ है। जिसने कहा पैगंबर की बीवी से निकाह इसलिए जायज नहीं है, पैगंबर कब्र में जिंदा है। अगर वजह सिर्फ यही बात बनती शहीद की बीवी से भी निकाह जायज ना होता, क्योंकि वो भी तो कब्र में जिंदा है। अगर फिर कहा जाता है पैगंबर की बीवी से निकाह हलाल क्यों नहीं है, मौलाना कासिम नानोतवी ने ये बात समझाई है। पैगंबर की बीवी से निकाह इसलिए जायज नहीं है, पैगंबर शहीद पे मौत आई है, उसके रूह से उसके जिस्म से रूह निकल गई है। पैगंबर के जिस्म से रूह नहीं निकली, जब शहीद की जिस्म से रूह निकली है वो बीवी बेवा बन चुकी है। जब पैगंबर की मौत आई है, पैगंबर की आंख पे आई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबर के साथ मुबारक से लेके और मुबारक तक तमाम जिस्म अतहर से रूह को इकट्ठा कर इस कल्बे अतहर में अल्लाह ने उस रूह को समेट दिया है। ये पैगंबर की मौत है, जब रूह फैल जाती है ये पैगंबर की हयात है, रूह सिमट जाए ये पैगंबर की मौत है। इस वजह से शहीद की बीवी बेवा है, पैगंबर की बीवी बीवी है। मैं एक बात बड़ी वजाहत से करना चाहता हूँ, हम पैगंबर की ज़ात को भी मानते हैं, पैगंबर की बात भी मानते हैं, पैगंबर की जमात भी मानते हैं। मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को यही समेटने की कोशिश करता हूँ। पैगंबर की ज़ात को देख ले, पैगंबर की ज़ात जन्नत से मट्टी है। सभी सहाबी वो है जो नबी पे कटे, नबी वो नहीं जो सहाबी पे कटे। सहाबी वो है जो नबी के हाथ पे बैत करे, नबी वो नहीं जो सहाबी के हाथ पे बैत करे, नबी वो नहीं जो सहाबा के काम को लिखे। सहाबी वो है जो नबी के काम को लिखे, नबी वो नहीं जो सहाबा के पीछे नमाज पढ़े। सहाबी वो है जो नबी का हमेशा मुक्तदी हो, नबी वो जो पीर है, सहाबी वो जो खतीब है, नबी वो जो इमाम है, सहाबी वो जो मुक्तदी है, नबी जो मुफ्ती है, सहाबी वो जो साइल है, नबी वो जो खतीब है, सहाबी वो जो उसके दिफा में बना है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।